सो ओके गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ एंड संधू सर हमारे साथ जुड़ गए हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज 2020। ठीक है जी, अगेन आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप जो है इस वेबिनार में आए हैं। अगेन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अस विद अ बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लेके आए हैं, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू और दे आर गोइंग टू अगेन अपॉइंट अराउंड 77 पोस्ट फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज। 77 पोस्टें जो है पंजाब सिविल सर्विस की निकल के आई हैं। एंड इस टाइम पे अगर हम बात करें, जैसे कि कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, इन पोस्ट का आना जो है ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव साइन है, एक स्लिवर ऑफ होप है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब नॉर्मलसी की तरफ बढ़ सकते हैं, नॉर्मल होने की तरफ जो है अग्रसर हो सकते हैं। सो दोस्तों, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपने बारे में एंड एकेडमी के बारे में। वी आर फ्रॉम O2 IAS अकेडमी। हम लोग सेक्टर 38 चंडीगढ़ में स्थित हैं एंड वी हैव बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम पास्ट 8 years। पिछले 8 साल से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं एंड वी हैव बीन चैंपियनिंग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस के लिए एंड पंजाब सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जो है स्पेसिफिकली फोकस करवाते हैं। पिछले दोनों तीनों पीसीएस एग्जामिनेशन में हम लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ डीएसपीज इन लास्ट टू लास्ट बैच। एंड देन लास्ट ईयर के बैच में हम लोगों ने रैंक 11, हमारे जिनसू बंसल हैं उन्होंने ही मेड आवर अकेडमी प्राउड। सो अगेन इसी के साथ जो है वी पीपल हैव वेरी मच एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एज फार एज पंजाब सिविल सर्विसेज कंसर्न। पीसीएस के रिगार्डिंग हम लोग काफी टाइम से प्रिपेयर करवाते आ रहे हैं एंड हमारा जो टीचर्स हैं दे हैव गॉट वेरी रिच एक्सपीरियंस एज फार एज दी पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी इज कंसर्न। जो जो स्पीकर आज आपके साथ जुड़ने वाले हैं, हिज नेम इज प्रोफेसर करमजीत सिंह संधू। इन्होंने एमए एमफिल किया है पॉलिटिकल साइंस में एंड पिछले 15 साल से ये यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। पिछले 10 साल से ये स्टेट पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा वाइड एंड बहुत ज्यादा रिच एक्सपीरियंस है इनके पास एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न। इनके अंडर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आज पीपीएससी ऑफिसर्स बन के थ्रू आउट पंजाब सर्व कर रहे हैं। एंड आज जो है एक मौका आया हम लोगों के पास कि हम लोग साथ में मिलके सर से डिस्कस करें, उनके जो है एक्सपीरियंसेस को शेयर करें एंड उनके साथ जो जो उनका एक्सपीरियंस है कि किस तरह से स्टूडेंट जो है, एक एस्पिरेंट जो है वो किस तरह से एक ऑफिसर बन जाता है, इस चीज के बारे में डिस्कस करें। सो अगेन विदाउट फर्दर अड्यू मैं जो है संधू सर को अब आई विल इनवाइट हिम कि वो जो है आए एंड ही शेयर्स विद अस द नॉलेज दैट ही हैज। एंड इसी के साथ जो है हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से सेमिनार प्रोग्रेस करता रहेगा आपको जो है काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपने विचारों को, अपने क्वेश्चंस को उनके साथ जो है साझा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रोफेसर करणजीत सिंह संधू सर के पास एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गिव इट टू हिम। उनको जो है आई एम गोइंग टू गिव द माइक एंड स्पॉटलाइट एंड आप जो है I heartily welcome Professor Saab. Thank you very much for being with us today. Hello. 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 Very good evening, Professor Saab. Thank you, Kuldeep. Thank And you very I welcome you on the behalf of all the students. थैंक यू सो मच कि आप जो है टाइम निकाल सके हमारे लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए। मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर हो गया है पूरे पंजाब में, दैट की पीसीएस की सर्विसेज आ गई हैं। एंड मुझे पता है कि आपको 3-4 दिनों से या पिछले 2 दिनों से जब से हमने नोटिफिकेशन आई है बहुत सारी कॉल्स आई हैं एंड दैट इज व्हाई वी पीपल हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस सेमिनार, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्वेरीज को एक प्लेटफॉर्म में आपके साथ शेयर कर सकें। सो सर, इट्स ऑल योर्स। आपके पास माइक है एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म। बच्चे वेट कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट। Okay students, first of all very good evening to all of you। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸੀਅਸ ਡ੍ਰੀਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਸੀਐਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਸਟ ਰਡਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੀਸੀਐਸ ਨੂੰ
मैं डिस्कस करांगा। सो स्टूडेंट्स, एक तो सानू चीज देखनी, एक तो चीज मननी पएगी कि लॉकडाउन के कारण पिछले 1-2 महीने तो काफ़ी पैसिमिस्टिक दा माहौल बनया होया सी। मैनू याद है इस तो 2 हफ्ते पहले ही अजे मैं एक वैबीनार लै रहा सी पीसीएस के रिगार्डिंग ही, तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ही मेरे तो इंक्वायर कर रहे थे, सर नोटिफिकेशन कदों आएगी, कदों नोटिफिकेशन आएगी। तो मैं उन्होंने एक चीज़ जरूर दसी थी, लेकिन तुहानू पता भी नहीं लगेगा कि कदों तुहाडे कोल एक अचानक जो हैगा तुहानू एक प्लेजेंट सरप्राइज मिल गया। तो देखो वो गल 2 हफ्ते बाद सच हो गई है। 2 हफ्ते दे विच रैली दे विच साडे कोल एक प्लेजेंट सरप्राइज है। इनू प्लेजेंट सरप्राइज इस करके कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी डीमोटिवेट हो चुके सी स्टूडेंट जो सिविल सर्विस ली जां तैयारी कर रहे सी जां करना चाहुंदे सी। उन्हां दे किते ना किते दिमाग दे विच आ रहा सी, पता नहीं कदों पोस्टां आउणगीਆਂ, कदों एग्जाम होणगे। एक डीमोटिवेशन सी। तो देखो वो सारा डीमोटिवेशन जो है वो 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਥੂਜਿਆਸਟਿਕ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਥੂਜਿਆਸਟਿਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕਆਊਟ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ એનર્ਜੈਟਿਕ। और ये बहुत ही वधिया चीज़ है, ये साडे अंदर होनी भी चाहिए है। लेकिन इस दे नाल नाल थोड़ी जी टेंशन भी बिल्डअप हो गई है इस दे नाल, क्योंकि जिस तरह पीपीएससी ने अनाउंस किया है कि सितंबर दे विच एक टेंटेटिव डेट जो है दे दी जाएगी, तो डेफिनेटली एक थोड़ा जा टेंशन भी बिल्डअप हो जाती है कि अगले 3-4 महीने दे विच असीं किस तरह प्रिपेयर करांगे, इन्ना वास्ट सिलेबस है किवें कवर करांगे। सो स्टूडेंट यू डोंट नीड टू वरी। देखो वरी नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी हैगी है। तुसीं बिल्कुल रिलैक्स करो, इस मूवमेंट नूं तुसीं इंजॉय करो, इसनूं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। जिथे लॉकडाउन ने देखो हज़ारां अपॉर्चुनिटियां बंद करतियां ने, उत्थे एक बहुत वधिया अपॉर्चुनिटी तुहाडे कोल आई है। इस करके इसनूं समझण दी लोड़ है, इसनूं पैनिक करन दी लोड़ नहीं है, इसनूं टेंस होण दी लोड़ नहीं है। एक राइट स्ट्रैटजी दे नीचे तुहानूं जाके काम करना पैना, एक सही स्टडी प्लान की तुहानूं जरूरत होएगी। जदों तुसीं इस स्टडी प्लान दे नाल राइट वे दे नाल काम करोगे तो विद इन फ्यू डेज यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। वो चीज़ां तुहाडे अंदर ऑटोमैटिकली आ जाणगियां। और वो किहड़ियां चीज़ां ने जो तुहानूं सब तो ज़्यादा इस टाइम जो है वो सब तो ज़्यादा तुहानूं इस टाइम सक्सैसफुल बना सकदियां ने और उस ते किवें वर्कआउट करना है, यही सब चीज़ां मैं तुहाडे नाल अज दे शेयर जो है वो वैबीनार दे विच मैं शेयर करांगा। और इसलिए इसका जो वैबीनार है उसका मैं पार्ट जो है उसको मैं स्टार्ट करन जा रहा हैगा। इस सैमीनार की जो स्टार्टिंग असीं करन जा रहे हैगे आ, दैट इज़ पंजाब सिविल सर्विस 2020 का एग्जाम है। इसनूं असीं किस तरह प्रिपेयर करना है और किस तरह असीं इहदे च वर्कआउट करना है, ये पूरी इस जो वैबीनार की जो है ये पूरी इसकी थीम हैगी है। सो स्टूडेंट एक बारी फिर कि सारिਆਂ ਨੂੰ स्क्रीन नज़र आ रही है, वीडियो ऑडियो सब ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी ਨੂੰ प्रॉब्लम है तो वो चैट ਦੇ ਵਿੱਚ नीचे ਤੁਸੀਂ अपना राइट डाउन कर दो, उत्थे बैक एंड टीम बैठी हुई है, वो ਤੁਹਾਡੇ सब जो है वो नाल दी नाल जो है ਤੁਹਾਡੀ कोई भी प्रॉब्लम आएगी शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। अगर किसी ਨੂੰ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी नाल दी नाल उसकी जो शॉर्ट आउट की जाएगी। सो स्टूडेंट, before I start this webinar, a little bit introduction about myself। ਤੁਹਾਡੇ जो बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मैनू ऑलरेडी जानते भी ने और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे, तो जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और जिन्हें भी इतने मेरे जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने वास्ते छोटा जा मेरा एक इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट माई सेल्फ इज के एस संधू, करमजीत सिंह संधू इज माई नेम। और आई एम एजुकेशनिस्ट और पर्टिकुलरली आई एम डेडिकेटेड टू द सिविल सर्विसेज टीचिंग ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पिछले 15 साल तो डेडिकेटेडली इस ਦੇ ਵਿੱਚ मैं वर्कआउट कर रहा हाँ, टीच कर रहा हैगा। और इस 15 साल ਦੇ इस टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपने आप ਨੂੰ बहुत लकी मानता हाँ, क्योंकि ਮੈਨੂੰ एक मौका मिला है उन्हां हज़ारां ही स्टूडेंट्स ਦੇ ਨਾਲ जो कि एक बहुत वधिया ड्रीम्स ਦੇ ਨਾਲ बहुत वधिया एक जो एम्स ਦੇ ਨਾਲ जो आउंदे ने पढ़ते ने और फिर उन्होंने उस अपने एम्स ਨੂੰ रियलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करते हैं। तो उन्होंने सब स्टूडेंट ਨੂੰ पढ़न पढ़ाउण ਦਾ ਮੈਨੂੰ मौका पिछले 15 साल तो मिला है। और इस 15 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ बहुत वधिया जो एक्सपीरियंस है सिविल सर्विस के रिगार्डिंग जो है वो मैनू मिला है। और उस एक्सपीरियंस ਨੂੰ ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर सकता हूं और आई कैन मेक यू कॉन्फिडेंट कि अगर ਤੁਸੀਂ इस पूरे एक्सपीरियंस ਨੂੰ जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ शेयर करांगा बहुत ही वधिया तरीके नाल करोगे। मैं अज दे इस जो सैमीनार है, इस सैमीनार दे विच मैं तुहानूं दसना चाहांगा, आई विल टेक ईच एंड एवरीथिंग। मैं तुहानूं हर चीज़ दसांगा। आई विल डिस्कस विद यू इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। एग्जाम पैटर्न मैं तुहानूं दसांगा, सिलेबस नूं किस तरह हैंडल करना है इस दे बारे में तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। तुहाडी प्रैपरेशन स्ट्रैटजी की रहनी चाहिए, सब तो इंपॉर्टेंट है ये सब तो इंपॉर्टेंट है। जिसने इस स्ट्रैटजी नूं समझ लिया, समझो कि उसने
आपने 50% जो अपना जो गेम प्लान है वो अपना सक्सैसफुली जो है वो अपना बना लिया है, और अप्रोच की रहनी चाहिए है, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बिगनर होंगे, जो अजे बहुत जिन्होंने अजे तैयारी स्टार्ट ही की होगी या करने बारे सोच रहे होंगे, तो सब हर किसी लिए, चाहे वो कोई बिगनर है, चाहे उसने तैयारी कर रहा है, चाहे वो वेटरन है, कोई भी किसी भी लैवल के ऊपर कोई स्टूडेंट इस टाइम है, उन्हें सब दे कोई ना कोई क्वेश्चन दिमाग च जरूर होएगा और सारे के सारे सवाल होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मैनू नीचे चैट बॉक्स लिख रहे हैं बुक्स के बारे, बिल्कुल दसांगा मैं तुहानू कंप्लीट बुक स्टडी दसांगा, पूरा स्टडी मटीरियल तुहाडे बारे दसांगा की दसांगा, और इत्थों तक कि तुहाडे चों बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पंजाबी मीडियम के होंगे। मेरे को बहुत कॉल्स आउंदियां ने कि पंजाबी मीडियम दे विच सानू दसो कि किहड़ियां बुक्स असीं रीड करना, पंजाबी मीडियम च किहड़ियां बुक्स पढ़नियां ने। वो सारियां पंजाबी बुक्स मीडियम की लिस्ट भी तुहानू मैं अज दे के जावांगा, और इस दे नाल नाल मैं तुहानू दसांगा कि अपना टाइम टेबल तुसीं किस तरह फ्रेम करना है, किस तरह तुसीं वर्कआउट करना है। ये साडे अज दे जो वैबीनार है इनके मेन टॉपिक रहणगे। सो अगर तुसीं ये पूरा वैबीनार सुनोगे, मैं 1.5 घंटा तुहाडा लवांगा, और 1.5 घंटे दे विच मैं तुहानू वो हर सवाल जो अजे तुसीं मैनू पुछया नहीं है जां पुछ रहे हो, तुसीं अगले 1.5 घंटे दे विच अपने दिमाग दे अंदर हर एक सवाल जिहड़ा हैगा है वो तुहाडा आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होएगा जो तुहाडा आंसर नहीं होएगा यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल दविंदर, मैं तुहानू सब दसांगा कि किस तरह पंजाबी मीडियम च तुसीं जाना, की चीज़ां करनियां ने, सब कुछ तुहानू इत्थे मिलेगा अज। और सिर्फ ये रखना है कि तुहानू थोड़ा जिहा वेट करते चलना है, क्योंकि तुहाडे जिन्ने भी क्वेश्चन ने स्टैप बाय स्टैप मैं सारे इत्थे रखे हुए ने, इस करके तुहानू वरी करन दी लोड़ नहीं है। तुसीं सिर्फ सुनते जाओ, जदों तुहाडे पार्ट दा जिहड़े क्वेश्चन दा तुहाडे पार्ट है, अगर तुहानू उस क्वेश्चन दे रिगार्डिंग कोई आंसर क्लैरिफिकेशन होर चाहिए है, तुसीं मैनू दस देना, अदरवाइज तुहाडा सारे दे सारे जो क्लैरिफिकेशन है वो मैं नाल दी नाल यहाँ पे लिख जावांगा। सो स्टूडेंट, सब तो पहला देखो साडे वास्ते जो बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट आया हैगा है वो ये है कि साडे कोल इस वारी जो टोटल देखो तो टोटल 77 पोस्ट जिहड़ियां ने साडे कोल इस बार पीपीसी ने जो साडू दित्तियां ने, और इनदे च सब तो वड्डी जिहड़ी पॉइंट देखण वाली गल है कि इस दे विच अगर तुसीं देखोगे एग्जैक्टिव और डीएसपी, ये मैं पहली बारी देख रहा हैगा कि एग्जैक्टिव और डीएसपी दे विच पिछले 1-2 साल च इन्नियां पोस्ट नहीं आ रही सी, लेकिन हुण बहुत ज़्यादियां पोस्ट ने जिहड़ियां कि इस दो कैटेगरी दे विच जिहड़ियां ने वो आ रही हैगियां ने, ते ये इस करके एक बहुत ही वधिया अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट इस समय पीसीएस या सिविल सर्विस लई तैयारी करना चाहुंदा हैगा जां सोचदा हैगा, तां उसदे वास्ते एक बहुत ही वधिया अपॉर्चुनिटी है, जिसनूं तुहानूं कि जो है वो लूज नहीं करना चाहिए। इस दे विच अपना पूरा हार्डवर्क दे के तुहानूं इहदे विच जो है अपनी सक्सैस जिहड़ी है वो लैनी चाहिए है। बाकी भी देखो तहसीलदार दे विच भी इत्थे अच्छियां पोस्टां ने, 5 पोस्टां जिहड़ियां ने वो तहसीलदार दे विच आ चुकियां ने। बाकी हर डिपार्टमेंट दे विच जो ने 1-1 2-2 पोस्ट जिहड़ी आ वो इत्थे आई हुई है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल दियां भी इत्थे 10 पोस्टां जिहड़ियां ने वो इत्थे आ चुकियां ने। सो अगर पोस्टां दी गल करिए तां ठीक है, सिविल सर्विस दे विच इस बार एग्जैक्टिव और डीएसपी दी पोस्ट तुहानूं बहुत वधिया देखण नूं मिली है। तो जो तुहाडे विचों अपने आप नूं एसडीएम जां डीएसपी दी कुर्सी ते बैठना देखना चाहुंदे ने, उन्हां वास्ते वो टाइम आ चुका है और वो अपॉर्चुनिटी जिहड़ी हैगी आ वो आ चुकी है, ठीक है। सो हुण आपां इस नूं अगे लैके चलदे हां कि हुण सब तो वड्डा सवाल अपने वास्ते यही है कि ठीक है सर, ये तां सानूं पता लग गया, असीं भी पढ़ लिया सुन लिया सारा, हुण इस नूं असीं करना किस तरह है, किवें इस नूं असीं वर्कआउट करना है। तो उसके रिगार्डिंग असीं पहलां जिहड़ी हैगी आ वो पूरी स्ट्रैटजी डिस्कस करांगे। सो स्टूडेंट, एक सारे जिन्ने भी तुसीं स्टूडेंट हो, एक पॉइंट नूं अच्छी तरह नोट कर लो। O2 IAS अकैडमी ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਬੇਸ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਐਪ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PDF ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ
ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਲੈ ਲਓ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ PDF ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। O2IS ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ PCS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ PCS ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯੂ ਜਸਟ ਰਿਲੈਕਸ। ਅਗਲੇ 1-1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ 3-4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਰੂਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਦੋਂ PCS ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, PCS ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ PPSC ਦੁਆਰਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਪਰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ GS ਦਾ, ਇਹ ਵੀ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। CSET ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। GS ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਔਰ CSET ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 80 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ CSET, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ CSET ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ CSET ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ UPSC ਜੋ ਲੋਕ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਓਨਲੀ 33% ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ PCS 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। PCS ਦੇ ਵਿੱਚ CSET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ CSET ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਕੋਰ CSET ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਆਊਟ 200 ਚੋਂ 160 165 ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ CSET ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। GS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ GS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੀ GS ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕਲੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 2 ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਕਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਨਸ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਪੇਪਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਤੇ 1350 ਮਾਰਕਸ ਔਰ 150 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 7 ਪੇਪਰ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਰਹੇਗਾ, 100 ਮਾਰਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪੇਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕਆਊਟ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ +2 ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੀਡ ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, 3 ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 150 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ 3 ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਪੇਪਰ 1, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਪੇਪਰ 2, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਪੇਪਰ 3, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਪੇਪਰ 4, 4 ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਐਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ 4 ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀਐਸ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਨਸ ਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਇਹ 2-3 ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ 'ਚ ਥੋੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੀ ਔਰ ਮੇਨਸ ਦਾ ਸੇਮ ਚਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ 2-3 ਟੌਪਿਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਦੇ ਗੋ ਫॉर ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤਾਂ 150 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਕੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਰੂਲ 2। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ यूं ही नहीं मिल जाते सपनों के शहर, कहता यूं ही नहीं मिल जाते सपनों के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ सोचण नाल कुछ नहीं हुंदा, ठीक है। सोचिया सोच ना होइए जे सोचे लखवार, साडे गुरुआं ने भी सानू ये चीज समझाई हैगी है, ठीक है, कि सोचण नाल कुछ नहीं हुंदा। जो कुछ हुंदा हैगा ना वो अंत दे विच करन नाल ही हुंदा हैगा, ठीक है। करम जिहड़ा हैगा ना, करम जिहड़ा हैगा वो जदों तुसीं करम करोगे ना,
ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਰੀਅਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੌਪਿਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਟ ਰੀਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਪੀਸੀਐਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਥੀਮਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਿਬਰਟੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ABCD ਬੁੱਕ ਦੱਸੀ ਤਾਂ A ਤੋਂ B ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਡੀਵਲ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1, 2, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟਡ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਨਾਰਮਨ ਲੌਵੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮਾਥੁਰਨ ਜੈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਲੈਕਟਡ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਕਲੂਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ PPSC ਨੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। तो ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ UPSC ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਡਲ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ COVID-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, परमात्मा करे कि ये जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ
12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਸਟੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ 10 ਤੋਂ ਕੋਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਰੇਵਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਨਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਵਾਰ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰੇਵਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੇਵਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ you should be very much particular about your strategy and your working। तो ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ, ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। तो ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਨ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ PCS ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, तो ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਲਚਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ
मैं इसमें वर्कआउट जो है वो इथे जो हैगा मैं इथों ले सकदा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तो सेकंड रूल तो जान तो पहला अगर ਤੁਹਾਡੇ स्टूडेंट ਦੇ ਕੋਈ डाउट्स ਹੈਗੇ ਨੇ, अगर कोई कुछ पूछना चाਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। I can take your doubts, अगर कोई एक दो ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन ਹੈਗੇ ਨੇ। Okay, students, what we are going to do is हम लोग we are going to take some questions and जो चैट में जो क्वेश्चंस है वो मैं साथ साथ में आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इन केस आपके पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, संधू सर यहीं पे अवेलेबल है, इज गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस, बट वी आर गोइंग टू टेक 2 और 3 क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि सेमिनार बहुत बड़ा है। एंड आई एम गोइंग टू टेक 2 और 3 क्वेश्चंस। जो लोग भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज रेज योर हैंड्स, एंड उसके बाद जो है मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप जो है सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आपके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह भी जाएंगे तो वो हम वेबिनार में एंड में आराम से बैठ के आप लोगों से मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सो कोई हरी नहीं है, थोड़ा हम आराम से डिस्कस करेंगे हर चीज को यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है थर्ड रूल यहाँ पे। अब जो हमारा यहाँ पे थर्ड रूल अब यहाँ पे आएगा हमारी मेन स्ट्रेटजी, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरह से इसे समझना है आपने। ठीक है, अच्छी तरह से फोकस करना है आपने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई चीज आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे, ऐप पे ये आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा, इसे अपना आराम से डाउनलोड करके आराम से इसे अपना रीड करना, जो इसके अंदर वर्कआउट करना है आप इसे कर लेना। ठीक है, अभी सिर्फ आप चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, वर्कआउट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने अपना सिलेबस रीड कर लिया पूरी तरह, अब आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, जब कोई किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाती है, अगर तो नोटिफिकेशन ना आई हो तो हम अपना स्टडी प्लान एज पर आवर कंफर्ट जोन कर सकते हैं कि चलो ये सब्जेक्ट मुझे अपना 1 महीने में कवर करना है, ये सब्जेक्ट मुझे 2 महीने में कवर करना है। लेकिन जब हमारी किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाती है तो ये हमारा स्टडी प्लान बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। अब आपकी जो स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या है, आपको 120 डेज की विंडो रख के चलनी है, यानी कि आपको अगले 4 महीने की विंडो रख के चलनी है कि 4 महीने तक जो है मेरा प्री का सिलेबस पूरी तरह से कवर अप होना चाहिए। ठीक है, क्यों मैं 4 महीने की विंडो बोल रहा हूं, देखिए आपका पेपर उन्होंने सितंबर टेंटेटिवली बोला है, चलो मैं अक्टूबर भी ले लेता हूं, तो अगर अक्टूबर में प्री होता है तो 4 महीने के अंदर मेरा प्री का सिलेबस कवर अप होना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे आपको दोस्त, आपके बहुत सारे जो नॉन होंगे वो आपको बताएंगे अरे नहीं पेपर नहीं होगा, पेपर तो 6 महीने बाद होगा, पेपर दिसंबर में होगा, पेपर जनवरी में होगा। स्टूडेंट, डोंट फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ गॉसिप्स, बिल्कुल मत पढ़िए। आपका प्लान 4 महीने का ही होना चाहिए। ठीक है, आपका, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए पेपर 6 मंथ में भी हो जाता है तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने पहले ही सोच लिया ना कि यार नहीं 6 महीने तो लगेंगे पेपर में, तो आपकी प्रेपरेशन पहले दिन से ही बड़ी स्लो पड़ जाएगी, बहुत स्लो पड़ जाएगी पहले दिन से आपकी प्रेपरेशन, आई एम टेलिंग यू। और ये आप चीजें जो है बाद में जाके रियलाइज करोगे जब पेपर पास आ जाएगा, सिलेबस बहुत पड़ा होगा, आपके पास कवर करने के लिए टाइम नहीं होगा और पैनिक में आगे आप जो है प्रेपरेशन में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको जो टाइम फ्रेम दे रहा हूं, आज से आपके पास 120 दिन का विंडो है। 20 दिन के अंदर आपने अपना स्टडी प्लान करना है। ठीक है, जितना भी सिलेबस है उसके वर्कआउट कीजिए। एंड में आपको ये प्लान भी मैं समझाऊंगा कि इसको 120 दिन में कैसे कवर करना है, पूरा आवर वाइज मैं सिलेबस आपको बताऊंगा इसको कवर करने के लिए। ठीक है, सो इसलिए आपको ये पूरी चीजें जो है आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, अभी जब आप लोग स्टडी करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनकी नेचर होती है कि भाई नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। तो भाई अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, आई एम टेलिंग यू, नोटिफिकेशन आ चुका है, अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। नोट्स बनाने का टाइम आज से 6 महीने पहले का था, अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। इसलिए ज्यादा लेंथी नोट्स मत बनाइए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे करंट अफेयर के आपने नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे नोट्स आप उसे बना लीजिए, वो हम आपको बताएंगे आगे करंट अफेयर का नोट्स आपने कैसे बनाना है। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट्स के ऊपर काइंडली डोंट मेक नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब होगा कि एक सब्जेक्ट जिसे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं उसके ऊपर 2 घंटे एक्स्ट्रा और लगा रहे हैं, और अगर उसी सब्जेक्ट में हम 4 घंटे रीडिंग पे चले जाएंगे तो हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और इसके साथ साथ हमें उसमें जो है कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इसलिए इस स्टेज पे अभी आपने नोट्स जो है उसको अवॉइड करना है, अभी नहीं करना है। अभी जितना पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीड कीजिए। रीड करने का बहुत मतलब है, कहता ब्रूसली, जो ब्रूसली के बारे में आपने सुना होगा, ब्रूसली अक्सर कहता था
कहता कि आई डोंट फियर ए पर्सन हु प्रैक्टिस 1000 किक्स एवरी डे। ठीक है, पॉइंट समझिएगा। ब्रूस ली कहता आई डोंट फियर ए पर्सन हु प्रैक्टिस 1000 किक्स ए डे, बट आई फियर ए पर्सन हु प्रैक्टिस सिंगल किक ए 1000 टाइम ए डे। ठीक है, सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ इट। ठीक है, कि जब आप एक बुक को, आपको ज्यादा बुक्स रीडिंग में नहीं जाने दूंगा, आई विल गिव यू वेरी, बहुत ही ज्यादा आपको जो है वो एक ब्रीफ जो है आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, और जो बुक्स की लिस्ट दूंगा उसी को आपको रीड करना होगा। ठीक है, एक बुक को 2 बार रीड करना है, रीड एवरी बुक ट्वाइस। ठीक है, 2 बार उस बुक के टॉपिक जो है उसको रीड करना है। जब 2 बार रीड कर लोगे, फिर तीसरी बार जो है कोई नई बुक रीड करनी, अदरवाइज नहीं पढ़नी। सो कीप इट पॉइंट हियर कि अभी आपने लेंथी नोट्स में नहीं जाना है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी पीसीएस के पेपर हैं आपको नेट पे अवेलेबल होंगे, अगर नहीं होंगे तो आपको हमारे ऐप पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां पे हम अपलोड कर देंगे। आप वहां पे जाके, ऐप पे जाके जो है वो पेपर जो है अपने डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर उठाएंगे, उन क्वेश्चन को एनालाइज करना है आपने, उनको देखना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का वर्कआउट करना पड़ता है, क्या चीजें होती हैं जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उससे आपको आइडिया होता है कि मुझे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किस नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे आती है, हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे आता है, साइंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब चीजें जो है आपको जो है वर्कआउट में करनी पड़ती हैं। तो ये सब आपकी पार्ट में स्ट्रेटजी में रहेगा। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट है कि आपकी प्रेपरेशन के पॉइंट पे अगर वहां पे एक एक्सपीरियंस मेंटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा प्रेपरेशन है जो एक सिंपल एग्जाम नहीं है। इट इज वन ऑफ द वेरी टफेस्ट एग्जाम इन द स्टेट में सबसे टफेस्ट एग्जाम है। यहाँ पे आपके पास एक बहुत एक्सपीरियंस मेंटर होना चाहिए जिसकी गाइडेंस के नीचे आप पूरा सिलेबस, पूरा जो वर्कआउट है अपनी स्टडी को प्लान कर पाएंगे। अब आपका मेंटर कौन होना चाहिए? ठीक है, मेंटर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका सिविल सर्विस में बहुत ही ज्यादा डीप और एक रिच एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड जिसने यूपीएससी या पीसीएस में क्लियर किया हुआ है, जहां उसने कम से कम 2 बार इंटरव्यू अटेंड किया हुआ है, वो एक मेंटर की डेफिनेशन में फिट होता है। इससे पीछे किसी से आप गाइडेंस नहीं ले सकते हैं, और ये मेंटर की गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि सिविल सर्विस में पढ़ने पढ़ाने के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट को, जैसे बहुत सारे मेरे पास हर दिन इतने मतलब कि व्हाट्सएप आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बस सर रिवाइज नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं। अगर हिस्ट्री पढ़ी तो लगता है पॉलिटी भूल जाते हैं, अगर पॉलिटी पढ़ी तो लगता है इकोनॉमिक्स में हाथ छूट जाएगा, और जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने वाले हैं अगले टाइम पे। आपको एक टाइम पे ये भी लगेगा कि यार नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मतलब कि बहुत 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 सारियां चीजें ने जो ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ एक्सपीरियंस मेंटर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ एक्सपीरियंस मेंटर ਹੋਏਗਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੜਨ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक टीचर और एक मेंटर के नाल अटैच होना। सो यू हैव टू फाइंड ए सुटेबल मेंटर फॉर योरसेल्फ। ठीक है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਮੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, that kind of mentor you need for the civil sir। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮੈਂਟਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80% ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂਟਰ ਉਹੀ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲੈ ਆਏਗਾ। So that is why you need a very good mentor so that you can prepare very well for this exam here। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ अवेलेबल से रहना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प माई स्टूडेंट्स। ठीक है, सो अदर कोई स्टूडेंट अगर कोई ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ
इस तरह ना करना कि अपना रूम च बैठ गए और अपना तैयारी शुरू करती, नहीं ऐसा नहीं, तुसी एक कनैक्टिविटी दे विच जिहड़ा हैगा जरूर रहना हैगा, ठीक है। हुण आंदा हैगा फोर्थ रूल, जिहड़ा कि तुसी बहुत सारे स्टूडेंट मैनूं स्टार्टिंग ते पुछ रहे सीगे कि सर की पढ़ना है, कित्थों पढ़ना है, किहड़ा सिलेबस कवर करना है, किवें करना है, ये सब चीज़ां तुहाडे दिमाग दे विच आ रहीआं सी। तां मैं तुहानूं थोड़ा जिहा वेट करन नूं कह रिहा सी कि थोड़ा जिहा वेट करो, तुहाडे सब दे क्वेश्चन जिहड़े ने इत्थे आउंदे जाणगे। हुण रूल नंबर 4 की कहंदा हैगा कि जदों असीं पैटर्न समझ लैने आ, असीं सिलेबस समझ लैने आ, साडे कोल स्ट्रैटजी बन गई, पूरा प्लान साडे कोल रेडी हो गया, हुण असीं की करना हैगा, हुण असीं उठानी हैगी बुक्स। बुक्स असीं उठानी हैगी, किवें उठानी हैगी आ, अपना जो सिलेबस है ना, सिलेबस दीआं फोटोकॉपी कढाओ, ठीक है, फोटोकॉपी कढा दो, बुक लिस्ट मैं तुहानूं देण लगा इत्थे, हर टॉपिक नूं तुसीं कवर करदे जाना। ये टॉपिक जिहड़ा हैगा मेरा इत्थों बुक तो कवर होएगा, अजे नहीं लैण दी लोड़, बाਅद च अपना आराम नाल तुसीं इहनूं जिहड़ा हैगा वो कवर अप कर सकदे हैगे हो, ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਔਰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਲੋਰੀ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਫੋਲੋ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਪੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ इंपॉर्टेंट ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਕੋਈ ਨया ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਛੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो न्यूज़पेपर रीडिंग ये बहुत ही एक ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ तो एक न्यूज़पेपर रीड ਕਰਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ O2 IAS ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੋਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਰ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਕੋਲੋਜੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਹਰ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀ ਔਰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 60 to 70% ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ। ਪੋਲਿਟੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਗਿਵ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਕਸ ਓਵਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 7 to 8 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਆਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 올ਡ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 올ਡ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਨ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਜੋ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਥੁਰ ਐਂਡ ਜੈਨ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲਕੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ 300-400 ਪੇਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਫ ਯੂ ਪੀਪਲ
ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ O2 ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਪ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਸ 11 ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ 12th ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ UPSC ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, UPSC 'ਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ UPSC ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ PCS ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ PCS ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਟ ਵਰਕ NCERT ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਥ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਰਦਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ O2 ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NCERT ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ NCERT, 10th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਔਰ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT, ਤਿੰਨੋਂ NCERT ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 11th ਔਰ 12th ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ GC ਲਿਓਂਗ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾजिद ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ O2 IAS ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਗੇਨ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਪ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, 12th ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NCERT ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਰੀਡ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿਗਨਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਔਰ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 12th ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਚੈਪਟਰ 13 ਤੋਂ 16 ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ IAS ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ O2 ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਬੁਕਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕੋਲੋਜੀ ਔਰ এনवायरमेंट ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 10th ਦੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ NCERT ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ GK, ਕਿ ਪੰਜਾਬ GK ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, अगर एक दो क्वेश्चन जो ਤੁਸੀਂ अगर ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ चलते हैं यार, बाकी जो क्वेश्चन होगा हम थोड़ा लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, सो जो नेक्स्ट है उसको थोड़ा देखते हैं हम, सो द अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो वेटिंग।
तो ठीक है स्टूडेंट, ये तो मैंने आपसे अभी बेसिक जो बुक की लिस्ट है वो सारी मैंने आपके साथ स्टडी कर ली है। अब जहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, जैसे अभी स्टूडेंट कुछ पूछ भी रहे थे कि सर पंजाब कैसे कवर करना है, पंजाब के लिए क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप क्या करते हैं, जब आपने पीसीएस की तैयारी करनी होती है, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में वहाँ पर आपको ABCD बहुत सारी जो है वो मैगजीन वो बुक्स आपको मिलती हैं, तो आप उसे लेके तो आ जाते हैं, लेकिन जब आप पेपर में देखते हैं तो आपको देखते हैं कि उसमें से बहुत कम मटेरियल जो आपको पेपर में पूछा गया है। सो इसलिए पंजाब जीके के लिए आपकी जो एक सॉलिड फाउंडेशन है वो इसके अंदर जो है जरूर होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपने जो रीड करना है वो आपने हिस्ट्री और कल्चर जो रीड करना है, तो इसके लिए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो 11th और 12th क्लास की बुक्स हैं, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, इसको आप जो है रीड ऑन कर सकते हैं साथ में। ठीक है, दिस इज द वेरी गुड बुक, जिसे आप बेसिक हिस्ट्री कल्चर पंजाब का बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का जो टॉपिक्स हैं, इसके लिए भी आप पीएससीबी की क्लास 12th की बुक को रीड कीजिए। यू विल गेट ए वेरी गुड जो कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको सारे का सारा यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ 12th क्लास में ही आपको रूरल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की एक बुक है। यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जो हैं वो एग्जाम स्पेसिफिक जो सिलेबस के हैं वो आपको जहाँ पे रीड करने के लिए मिल जाएंगे। ये बुक जो है आप इसे जो है साथ में फॉलो ऑन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पंजाब को जरूर रीड करना है, क्योंकि हर साल यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन जो जरूर हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से या इकोनॉमी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पे आता जाएगा। और इसके अलावा O2 IAS अकेडमी के आपको नोट्स बुकलेट जो है वो अवेलेबल होगी, जो आप रीड कर सकते हैं। इसके लिए पंजाब जीके के लिए अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी, जहाँ पे पूरे पंजाब का सिलेबस जो है वो टाइम बाउंड मैनर में जो है उसे कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर नोट्स भी होंगे, आपके पास पूरी क्लासेस भी होंगी, और ये पूरे का पूरा जो स्टडी का जो हमने क्रिस्प फॉर्म है वो हमने नोट्स बुकलेट में प्रोवाइड किया हुआ है। सो यू कैन गो फॉर रीडिंग दीज बुक्स आल्सो। और अगर आप ये नोट्स रीड कर लेते हैं, उससे भी जो है आपका जो पूरे का पूरा पंजाब जीके है वो अच्छी तरह से जो है वो पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा। सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक बुक फॉर द पंजाब जीके। अब आती है भाई पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स की, क्योंकि पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स ने कल परसों मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे खास करके कंप्लेन किया था कि सर आप इंग्लिश का सब कुछ बता रहे हो और पंजाबी का आप कुछ नहीं बता रहे हो। तो मैंने उनको इस बार प्रॉमिस किया था कि इस बार जब मैं वेबिनार में आऊंगा तो मैं पूरा बुक लिस्ट जो है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं, मैं जरूर लेके आऊंगा। सो स्टूडेंट, ये आप सबके लिए हैं जो पंजाबी मीडियम जो है वो रीड करना चाहते हैं। देखिए, इकोनॉमी के लिए बीबी टंडन और कुलविंदर कौर की बुक है इंडियन इकोनॉमी, आप ये रीड कर सकते हैं। एक बुक है ओपी शर्मा की मैक्रो इकोनॉमी, इसमें आपका इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छे तरह से कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए आप रीड कर सकते हैं +1 +2 का जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक है फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें आपका पूरा ज्योग्राफी जो है आपको अंडरस्टैंड जो है वो साथ में हो जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट की बुक्स आपके पास ये रही हैं। एनवायरनमेंट के लिए भी आपने +1 +2 की पीएससी भी रीड करनी है, क्योंकि इतना आप बेसिक बुक रीड कर लेंगे आपका बहुत बढ़िया जो है सिलेबस यहाँ पे कवर अप हो जाएगा पंजाबी मीडियम्स में भी। एवरीडे साइंस के लिए आपको 8th 9th 10th क्लास की जो साइंस की बुक है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, ये आपको जो है वो साथ में जो है वो फॉलो ऑन करनी है। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री आपने कहाँ से रीड करनी है। एंशिएंट इंडिया के लिए यू कैन गो फॉर RS त्रिपाठी, आप RS त्रिपाठी रीड कर सकते हो। मडीवल इंडिया के लिए आप AC अरोड़ा रीड कर सकते हो। मॉडर्न इंडिया के लिए आप SL सिकरी रीड कर सकते हो। तो तीनों में आपका ये हिस्ट्री जो बेसिक हिस्ट्री है वो सारे का सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद जो पॉलिटी की बुक रीड करना चाहते हैं, पॉलिटी के लिए जो बेसिक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए यू कैन गो फॉर SS नंदा की बुक रीड कर सकते हैं। और जो पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट रीड करने हैं तो उसके लिए आप JS बड़ियाल की रीड कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक आपने रीड करने हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक आप MS मान की बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो जो बुक है वो आप साथ में रीड कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो बेसिक सारे के सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। पॉलिटी में एक और भी अच्छी बुक है मॉडर्न गवर्नमेंट, HS देओल की बुक है। ये अगर आप बुक रीड कर लेंगे एंड यू गो फॉर द सिलेबस, तो आपका इसके अंदर जो है 80 से 90% सिलेबस जो है वो पूरे को पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास पंजाबी मीडियम की ये बुक्स आपके पास होंगी, अगर आप ये पंजाबी मीडियम की बुक साथ में रीड कर लेंगे, इसके बाद आपके एडिशनल अगर आपके पास कोई इंग्लिश का मटेरियल है, अगर आप उसे रीड कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़े आराम से पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को क्लब करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप सिंपल एक लैंग्वेज पे
बेस नहीं रह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश के अंदर जो है वो अपना होल्ड बनाना होगा। लेकिन उसके लिए आपके पास अब 80-90% सिलेबस जब आप मॉडर्न आप इसमें पढ़ लेंगे, अगर थोड़ा बहुत 5-10-20% अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने सिलेबस में आप जो है वो अपना पूरे का पूरा वर्कआउट जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पंजाबी मीडियम की बुक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए MS मान की बुक है, और हिस्ट्री पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, ये बुक मैं तकरीबन सभी को ही बोलूंगा, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम है, पंजाबी मीडियम है, पंजाबी हम सभी जानते हैं। आप AC अरोड़ा की बुक रीड कर सकते हैं, बट अगेन आई वुड सजेस्ट यू, आप जो एकेडमी के नोट्स हैं पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के, उसको साथ में जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड में नोट्स बनाए हुए हैं, और ये नोट्स रीड करने के बाद आपका जो ग्रिप है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर में वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप जो है फॉलो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये तो थी मेरी बुक लिस्ट। ठीक है, तो इसमें अब मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए भी बुक ला दी है, और भाई जो पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनको मुझसे थोड़ा नाराजगी थी, थोड़ा एतराज कर रहे थे सर पंजाबी मीडियम की आप बुक लिस्ट नहीं बता रहे हो, तो उनके लिए भी मैंने आज बुक लिस्ट डाल दी है। आई होप कि यू ऑल पीपल आर हैप्पी विद इट। ठीक है, तो ये तो था हमारा पार्ट 1 जो मैंने आपसे डिस्कस किया है प्रेपरेशन को लेके। अब मैं आपको इसको आगे डिस्कस करूंगा कि इसकी प्रेपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड में अगर बोलूं तो हाउ वी विल मेक यू प्रिपेयर ऑनलाइन फॉर द PCI। देखिए, अब दो बातें बड़ी समझने वाली हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, देखिए कोविड-19 के चलते हम सबको पता है कि अब जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं रह गई है। जिस तरह से जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगले 1-2 महीने तक ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि हम जो है ऑफलाइन क्लासेस में जो है वो जा सकें। लेकिन अगर 1-2 महीने हम ऑफलाइन क्लासेस की वेट करते रह गए, तो फिर अगर उसके बाद हम ऑफलाइन कर भी लेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि टाइम बहुत कम रह जाएगा, और दैट इज द कंप्लीट वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड मनी। उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए आपको अपनी तैयारी अभी से करनी होगी, और इसके लिए आपको अभी से अपना जो ऑनलाइन प्रेपरेशन है वो आपको भी स्टार्ट करना होगा। ठीक है, जैसे हालात शुरू होंगे यू कैन कम फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन अभी आपको ऑनलाइन प्रिपेयर करना होगा। अब ऑनलाइन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि किस तरह का देखिए कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे थोड़ा सा उन्होंने बोल रहे थे कि सर थोड़ा हिंदी में भी साथ में लीजिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा साथ में थोड़ा हिंदी का भी जो है मैंने उसे ट्यून डाउन किया है, सो दैट देयर आर सम स्टूडेंट जो थोड़ा हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा हिंदी में रखा है। बट आई एम यूजिंग हिंदी एंड पंजाबी इंग्लिश, में तीनों लैंग्वेज को ही साथ में यूज करूंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट इत्थे जो सब तो पॉइंट हैगा कि तुसी ऑनलाइन जिहड़ा हैगा तुसी किस तरह जिहड़ा हैगा तुसी इत्थे रीड किस तरह उन्होंने करोगे, किस तरह इसके ऊपर वर्कआउट किवें करेगा, ये मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। ठीक है, सो स्टूडेंट सब तो पहला पॉइंट के हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अगर तुसी ऑनलाइन कोर्स के बारे गल करोगे तो सिंपल बेसिक जो पॉइंट है जो मैं तुहानू दसना चाहुंदा, देखो जिस तरह मैं तुहानू कहा सीगा असीं 120 दिन का टाइम पीरियड ही लेके जावांगे। 120 दिन दे विच असीं पूरे प्री दा सिलेबस जो हैगा वो पूरी तरह कवर करांगे। इस 120 दिन नू असीं 360 आवर दे विच डिवाइड कीता है, यानी कि हर सबजैक्ट नू एक डेडिकेटेड आवर्स जिहड़े ने वो दे दिते गए ने, और उस डेडिकेटेड आवर्स दे विच ही वो सबजैक्ट कवर करवाया जाएगा। ਇਹ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 10th ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ 120 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 1-to-1 ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਗਾਈਡੈਂਸ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈਸੈਲਫ ਆਲਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ 1-to-1 ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਇਸ ਦਾ फीस की रहेगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो असी ये कोर्स पहला PCS जो पिछले टाइम तो असी करवा रहे सीगे, तो इस कोर्स की जो साडी ऑफलाइन फीस हुंदी सी वो 40,000 हुंदी सी। ठीक है, और 40,000 दे विच असी प्री सिलेबस कवर करा रहे सीगे, बट नाउ वी आर टेकिंग इट ऑनलाइन, और ऑनलाइन दे विच ये जो फीस हैगी है इट इज 19
19,500, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें ਅਸੀਂ 50% जो हैगा वो इसमें ਅਸੀਂ ਲੈਸ कर ਦਿੱਤਾ है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस जो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ स्टूडेंट ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਿਕॉज ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਨੈਗਲੀਜੇਬਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। 19,500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 120 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ टारगेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਪਰਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੂ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਟੌਟ ਬਾਈ ਮੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 36 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ 36 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਪਵਾਲ, ਜੋ 36 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट ਜੋ ਕਿ ਮੈਮ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 80 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। 45 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਡਲ ਬਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। 45 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਡਲਡ ਬਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੈਟ ਪਲੇ ਏ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਸੀਸੈਟ ਪਲੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੇਅਰ। ਤਾਂ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ हैंडल बाय हरप्रीतपाल सिंह रंधावा, जो कि पिछले 10 साल तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सीसैट दी ही क्लासेस लै रहे ने और इन्होंने सीसैट के उपर और होर सबजैक्ट के उपर बहुत सारिया बुक्स जिहड़ियां ने वो पब्लिश भी कीतियां ने। सो इस तरह के करके ये पूरे का पूरा स्टडी प्लान होगा। और जदों तुसीं अपने 120 दिन का प्रोग्राम भी बनाओगे स्टूडेंट, यही ही प्लान तुहानूं बनाना पएगा, ठीक है। दिस इज द प्लान फॉर द 120 डेज। 120 डे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਂਡਲ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਫॉर ਅਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਹੇਅਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, we are not having any problem by interacting और किस तरह ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। we will not use that traditional mark and board method ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੀਪੀਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰੁੱਪਸ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰੁੱਪਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਕਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ O2IAS ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਪ ਹੈਗਾ
वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी सानू किस तरह की, तो असी अपने ऐप के उपर जो भी लैक्चर है, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो ने उत्थे असी रखांगे। तुसी अपना ऐप के उपर जाके तुसी अपने लैक्चर देख सकते हो, तुसी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। वो तुहाडे वास्ते एक्सक्लूसिवली जिहड़ा हैगा उत्थे बैच दे विच रहणगीਆਂ। क्लासरूम जिन्ना हैगा इट विल बी फुली इंटरैक्टिव, जस्ट लाइक आई एम डिस्कसिंग विद यू। पूरा एक इंटरैक्टिव क्लासरूम तुहानू मिलेगा, वेयर यू कैन नॉट ओनली शेयर योर डाउट्स, लेकिन जो लैक्चर भी होणगे वो बहुत ही वधिया वैल ऑर्गेनाइज्ड पीपीटीज फॉर्म ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਨੋਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਟ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਐਸ ਦੀ ਔਰ ਸੀਸੈਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜੋ ਮੈਂਟਰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਸ ਆਰ ਦ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸਮ ਆਈਡੀਆ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਰਕਆਊਟ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਕਚਰ ਨੋਟਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਐਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਵਿਚ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਸਿਕਿਉਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਫ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਹੇਅਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ 10th ਜੂਨ। 10th ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 to 7 ਇਹ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੀਸੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਔਰ ਜੋ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਸੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਬਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਹੇਅਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ with to all of you or faculty member ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ different subject ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਡਲ ਬਾਈ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਸੈਲਫ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, এনवायरमेंट ਐਂਡ ਇਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਪਵਾਲ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਚ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ हैंडल करनगे ਤੁਹਾਡੇ इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਰੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛੇ 6 ਤੋਂ
6-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਜੋ ਮੈਮ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ PhD ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ MSc ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ ਕਿਰਨ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਔਰ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ MSc ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੀ ਔਰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ BTech ਨੇ NIT ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ GS ਤੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ CSET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, CSET ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। MCA ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ MSc ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ CSET ਵਾਸਤੇ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ CSET ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ CSET ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ 1 by 1 ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ you are free to ask me the questions. So thank you very much Sandhu sir, so for this very wonderful PPT and wonderful presentation। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ discuss ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ we are going to take some questions guys, so please raise your hand and we are going to take questions and we'll make sure कि आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब हम दें। So starting with Mr. अमोलक, आप जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। All right guys, so I think आप सबके questions हो चुके हैं and we are going to now end the session. It was very good to interact with you people। बहुत सारे इस तरह questions आए, again बहुत सारे इस तरह questions भी हैं जो और भी पूछे गए हैं chat में and all। ये सब जो है जनरली आपके नोटिफिकेशन के साथ रिगार्ड कर रहे हैं या नोटिफिकेशन के आसपास में घूम रहे हैं, तो मैं आपको चैट में भी नोटिफिकेशन डाल दिए तो आप उसको वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। इन केस आपको और कुछ इसके अलावा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे या हम लोगों को कॉल कर सकते हैं इस नंबर में 9872124143। इस नंबर पे आप कॉल करके आपको काउंसलर का सपोर्ट मिल जाएगा और जो हमारी फैकल्टी है उसके साथ भी आप बात कर सकते हैं। संधू सर के साथ भी आप जो है पर्सनली टाइम लेके बात कर सकते हैं। सो सर आई वांट टू थैंक यू फॉर योर टाइम। आई नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, अभी भी बहुत सारे डाउट्स क्वेरीज हैं, सो दे विल कांटेक्ट यू। बट फॉर दिस वंडरफुल सेशन आई वांट टू थैंक यू and I want to thank you on behalf of students also। Thank you everybody, it was very nice experience for talking all of you और एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ। और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ इस तरह मिलता रहूं और आपके जितने भी आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो डाउट है उसको मैं शॉर्ट आउट करता जाऊंगा। सो गाइस लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसे लॉस मत कीजिए। अगर आपका सिविल सर्विस के अंदर ड्रीम है तो जरूर प्रेपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी लेवल पे हैं, विदाउट लूजिंग द टाइम अपना प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। प्लान बनाइए, स्ट्रक्चराइज कीजिए। पूरा लेक्चर जो है ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, इसे समझिए और उसके बाद आप देखिए कि जब आपने एक बार इसमें अच्छा गो थ्रू हो जाएंगे देन डेफिनेटली यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ्री होल्ड जाके इसका प्रेपरेशन को स्टार्ट कीजिए। और माय गुड विशेस विद ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। अपना अच्छी तरह से प्रेपरेशन कीजिए। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड इसके बाद भी हम जो है वो मिलते रहेंगे, इस तरह के टॉपिक जो है हम डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस नाइस सेशन। थैंक यू कुलदीप फॉर योर सपोर्ट। यस सर, थैंक यू वेरी मच गाइस। जो लोग एडमिशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9872124143। हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है PCS का।
और जो क्रैश कोर्स है वो 10th से स्टार्ट हो रहा है, 10th ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है, एंड संधू सर जो है उसमें शायद क्लासेस लेंगे. सो अगेन ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे मिल जाएंगी. आपको इस नंबर को कॉल करना है 9872124143. इसमें आपको और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है मिल जाएंगी. प्लीज डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप को. O2IS अकेडमी ऐप है. ये आपको एंड्रॉयड में भी मिल जाएगी, आपको एप्पल स्टोर में मिल जाएगी बाय द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट. ये मैंने आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है चैट में दे दी. आप जो है इसको गो थ्रू कर सकते. तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसके लिए बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए. एंड आई होप आप जो है इसको अवेल करने के लिए रेडी हैं. आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं. वहां पे भी हम लोग बहुत सारी पंजाब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे. वहां पे बहुत सारे इस तरह के लेक्चर्स होंगे जो हम लोग पंजाब के वेरियस जीके के एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे वहां पे. सो स्टे ट्यून्ड गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड keep studying and make sure that you are appearing for these examinations. Bye bye.